زاہد قمر ہیں جی، ہمارے بڑے اچھے دوست. ان کے کچھ کوئریز تھیں ریگارڈنگ گرافٹنگ، تو ان کو آج ہم جو ایڈریس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، ہماری گزشتہ ایک ویڈیو میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آواز صحیح طرح نہیں سنائی دے رہی، اور کہیں پہ آواز وہ ہماری ایڈیٹنگ میں پرابلم کی وجہ سے اس کی سپیڈ زیادہ ہو گئی ہے، سمجھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا. اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی ٹیکنیکل غلطی نہ ہو. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو جیسی اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے گرافٹنگ کے متعلق، جو کہ ایک پلانٹس کی پروپیگیشن کا طریقہ ہے، وہ ہم نے کچھ معلومات اور طریقہ کار جو ہے وہ شیئر کیا تھا. تو ابھی کے سوال یہ تھا کہ کیا پورا سال ہر پودے کی گرافٹنگ ہو سکتی ہے یا کچھ مخصوص پیریڈ ہوتے ہیں جس میں گرافٹنگ کی جا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس میں ماسوائے جو ایکسٹریم موسمی مہینے ہوتے ہیں جس میں شدید گرمی یا شدید سردی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آلموسٹ جو ہے وہ گرافٹنگ ہو سکتی ہے. لیکن کچھ ٹائم پیریڈز بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں جس میں اس کی کامیابی کے چانسز مختلف پودوں کی اقسام میں زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے پروپیگیشن جو ہم کرتے ہیں پودوں کو جو لگاتے ہیں پلانٹس کو، اس کے لیے 2 سیزن عام طور پہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں. ایک موسم بہار اور دوسرا موسم برسات. لیکن آج کل جس طرح ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں اور جس طرح سائنس نے ترقی کی اور زرعی اس میں فیلڈ میں بھی، زراعت کی فیلڈ میں بھی ترقی ہوئی، تو ابھی تقریباً پورا سال ہی آپ پودے لگا سکتے ہیں، ماں سوائے وہی جہاں پہ بہت زیادہ موسم ایکسٹریم ہو تو اس میں تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. اگرچہ ان میں بھی اگر آپ لگائیں اور آپ کے پاس آپ ضروری جو بھی سٹیپس ہیں ان کو آپ فالو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو برسات میں جو ہم پودے لگاتے ہیں اس کو ہم براڈلی وہ پودے لگاتے ہیں، ان کی کامیابی ان کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے جو کہ پتے نہیں جھاڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سٹرس تو جو بہار میں ہیں وہ لگائے جاتے ہیں جو اپنے پتے گرا دیتے ہیں اور سردیوں میں وہ ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں، اور بہار میں وہ دوبارہ سے اپنے کونپنے نکالتے ہیں اور پھل پھول نکالتے ہیں. تو ان کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ان کو ہم لگائیں موسم بہار میں، جیسے کہ آپ کے شہتوت ہے، زیتون ہے، آلو بخارا ہے، آڑو ہے اور اس نوعیت کے دوسرے پودے. تو یہ ایک براڈر وہ ہے بریک ڈاؤن ہے، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ کسی بھی موسم میں لگا سکتے ہیں، بس آپ نے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے کہ ان کو اپنی ایکسٹریم اس سے بچانا ہے موسم سے. اور پودا جب بھی آپ لگائیں گے انیشیل وہ شوق میں ضرور جائے گا، تو جیسے وہ شوق کو اوورکم نے اپنے شوق اس کے پودے کے شوق کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے اچھے انوائرمنٹ دے کے. اچھا، اب جو ہم پیوند کاری کرتے ہیں، جس کرافٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو جنوری ہے اس میں ہمیں شہتوت، خوبانی اور آلو بخارا جو ہے، اس قسم کے جو پودے ہیں اور اس نسل کے جو پودے ہیں ان کو آپ کامیابی سے پیوند کر سکتے ہیں. اسی طرح فروری میں آم، شہتوت، سٹرس، بادام، انگور، انجیر، امرود، آلموسٹ سارے ہی پودے، کیونکہ بہار کا موسم ہوتا ہے، جو ڈورمنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آئیڈیل ہوتا ہے. مارچ میں آپ آم کو، سٹرس کو اور زیتون کو کر لیں. اپریل اور مئی میں بیر کی پیوند کاری کی کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جون اگرچہ بہت شدید گرم موسم ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اس میں آم، بیر، شہتوت، سٹرس، آڑو اور زیتون کی آپ پیوند کاری کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں اپنی وہی بات دہراؤں گا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ موسم اتنا ایکسٹریم تو نہیں ہے کہ اس میں آپ کی جو پیوند کی ہوئی ہے
पौधा की जो बड है या उसकी जो शाख है वो सूख तो नहीं जाएगी या उसमें कोई फंगल अटैक तो नहीं हो जाएगा नमी की वजह से, ये गर्मी की वजह से। इस तरह जुलाई में आप आम को, बेर को, सिट्रस को, आड़ू को, जैतून को, शहतूत को जो है आप कर सकते हैं पैबंद कामयाबी के साथ। अगस्त फिर वही मानसून, जुलाई और अगस्त मानसून के महीने हैं, तो अगस्त में आप फिर वही आम, बेर, सिट्रस, गुलाब फिर शुरू हो जाता है, फिर आड़ू की आप कर सकते हैं। सितंबर में आप आम, बेर, सिट्रस, गुलाब, और अक्टूबर में आप गुलाब और सिट्रस की कर सकते हैं। नवंबर, दिसंबर ये डोरमेंसी के महीने होते हैं, तो उसमें आप नहीं करते हैं। सर्दी होती है उसमें नहीं आप करते। बस ये आपको जहन में रखना। अब ये प्लस माइनस है, ये एक जो है ना ये ब्रॉड सी एक ब्रेक डाउन की हुई है। तो आपने बेसिकली ये देखना है कि पौधा डोरमेंसी में ना हो, मौसम बहुत शदीद गर्म ना हो, मौसम बहुत शदीद सर्द ना हो, और बरसात ऐसे ना हो कि उसमें जो है ना वो अब फंगस अटैक का ख़तरा होता है। तो उसमें जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं कि उसमें नमी वगैरह से वो महफूज है। एंटी फंगल उसको जो है वो ज़रूर स्प्रे करते रहें बरसात के मौसम में, ताकि वो फंगस अटैक से बचे। अच्छा, ये चंद बातें थी। फिर इसके अलावा ये है कि हम जो पेवंत करते हैं, ये ग्राफ्टिंग करते हैं, ये एक ही नस्ल के पौधे की जाती है। गुलाब के ऊपर गुलाब ही की होगी, सेब के ऊपर सेब ही की होगी, आड़ू, बादाम, अखरोट, ये खुबानी वगैरह ये आपस में एक ही ख़ानदान है, फैमिली है, तो इनकी होगी। तो शहतूत के ऊपर शहतूत की होगी या जैतून की होगी, उसी फैमिली का है। तो ये नहीं हो सकता कि हम गुलाब के ऊपर जो है मोतिये की कर दें या कोई और शहतूत के ऊपर हम जो है ना वो आम की कर दें, इस तरह नहीं होगा। तो ये एक बात भी ज़हन नशीन होनी चाहिए। अच्छा, अब हम पैबंद करते क्यों हैं? ये भी एक हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं ज़ाहिद कमर साहब, उन्होंने ये पूछा। तो ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि एक तो पैदावार बढ़ाने के लिए, कि अच्छी नस्ल के जो ज़्यादा पैदावार देते हैं उस पौधे को लगाएं। दूसरा ये है कि हम जल्दी लेने के लिए, पैदावार लेने के लिए, कि जब आप बीज से एक पौधा उगाते हैं तो उसको टाइम लगता है, 3, 4, 5 साल लगते हैं बड़ा होने में, फिर उसके बाद फल फूल उठाने में। तो हम ये करते हैं कि उसकी एक मैच्योर दरख्त की शाख लेके या बड़ लेके हम उसको जो है वो एक पौधे दूसरे के ऊपर जो वो लगा देते हैं, और वो फिर जो है वो क्योंकि मैच्योर ऑलरेडी होता है, तो जैसे ग्रो करता है तो वो फल फूल उठा लेता है। अच्छा, इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि जिसके जो जड़ें जिसके नीचे होती हैं जिस पौधे की, उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं, और जो ऊपर हम उस पे लगाते हैं सायोन कहते हैं। तो अब रूट स्टॉक आमतौर पे लोकल जो वैराइटीज़ होती हैं वो होती हैं जो कि उस इलाके में जो बीमारियों के ख़िलाफ़ उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी ज़्यादा होती है, और वो एक्लेमेटाइज़ होती हैं, वो बेहतर वहाँ पे नशो-नुमा करती हैं। तो वो ख़ुराक और वो लेके तो ऊपर जो सायान होता है वो हमने कहीं से इम्पोर्ट किया है, या एक हमने कोई अच्छी वैरायटी है जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही, पैदावार दे रही है, तो उसको हम ऊपर लगा देते हैं, तो वो बेहतर रिज़ल्ट के लिए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास ज़मीन कम है, आपके पास जगह नहीं है, आप मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ नहीं लगा सकते अलग-अलग, तो आप एक ही रूट स्टॉक के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उसी वैरायटी के, उसी फैमिली के आप फल या फूल लगा सकते हैं। जैसे गुलाब की एक जो है, देसी गुलाब की एक स्टेम के ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो लगा सकते हैं गुलाब के फूल की कटिंग। इसी तरह ये मैंने पीछे जो गुलचीं की मैंने आपको बताई थी, तो मैंने अपने एक ये पौधा है गुलचीं का, उसके ऊपर मैंने 12 अक़साम के जो हैं उसके फूलों की जो है ग्राफ्टिंग की है। तो वो एक पौधे के ऊपर 12, बजाय इसके कि मैं 12 अलग-अलग पौधे लगाता, एक ही पौधे पे मुझे वो फूल दे दे। इसी तरह फल भी आप आम के एक पौधे के ऊपर 3, 4, 5, 6 वैरायटी जितनी आप चाहें वो आप लगा सकते हैं। बल्कि यूरोप वगैरह में तो लोग जो हैं वो सेब और इसके आलू बुखारा और इस नस्ल के जो भी पौधे हैं उनके ऊपर वो काफ़ी जो है एक ही पौधे के ऊपर मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद ये है कि ये बीमारियों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस जो है ना इससे मिलती, कि आप एक तगड़ी किस्म की जो कि इम्यूनिटी जिसकी ज़्यादा है बीमारी डिजीज़ के ख़िलाफ़, उस तरह की आप लगाएं। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से हम पैबंदकारी करते हैं। तो इसमें अगर आपका कोई और डाउट हो, कोई और इसमें कोई आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है कि ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے کمنٹس میں بتائیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔